Good evening students, welcome to Pratibha Logics. This is Manasa J standing before you, and today we are going to deal with the verbal problems relating to chemical bonding. See, we have seen the sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization, and regarding this the shape of the orbitals and also the shape of the hybridized molecules, that is shape when the hybridization is sp and the shape when the hybridization is sp2 and the shape when it is sp3 hybridized. Relating to the topic, we are going to deal with the verbal problems. So the first question, the types of bonds present in NH4Cl. See this, NH4Cl is possible only when NH4 plus reacts with Cl minus, that is C, ammonium ion cation bonds with chlorine ion, that is the anion. Since cation and anion combine to bond and form a molecule called ammonium chloride, it has ionic bond. Next, see here in NH4 plus and Cl minus we have these charges along with the sharing of the electrons between ammonium and chlorine, which leads to the formation of bond. So ఇక్కడ చూడండి ఏం జరిగిందో, NH4 అనేసరికి N కి 3 bonds మాత్రమే possible, that is nitrogen's valency is 3 while it also has a lone pair of electrons. Because of the lone pair of electrons present on the nitrogen, we have sharing of the electrons in forming a bond. See, this sharing is nothing but covalent bond. So we have seen ionic bond, covalent bond, and there is another bond also called as coordinate covalent bond. Enduku NH4 లో ఈ ప్లస్ చార్జ్ అనేది ఈ Cl మైనస్లో ఉండే నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇవి రెండు కూడా anion cation కాంబినేషన్తో పాటు కంప్లీట్ జంప్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్. కంప్లీట్ జంప్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ completely giving a lone pair of electrons to the other atom or ion in order to form a bond. ఇప్పుడు అయానిక్ బాండ్ ఉందని చూసాము, కోవలెంట్ బాండ్ ఉందని చూసాము, కంప్లీట్ జంప్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి ద బాండ్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. సో ద ఆప్షన్ చూడండి, ఓన్లీ కోవలెంటా, అప్పుడు NH4 ప్లస్ Cl మైనస్ కంబైన్ అయ్యాయి, అది అయానిక్ బాండ్ కదా. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. Next, only coordinate covalent bond, no. Only ionic, no. We have 3 bonds in the formation of ammonium chloride, the so written as NH4Cl. Amenti ionic bond, covalent bond and coordinate covalent bond. So the option for this is D. Next, the shape of PCl5 molecule. PCl5 is nothing but phosphorus pentachloride. చూడండి, మనం ఆల్రెడీ చూసాము హైబ్రిడైజేషన్, బేస్డ్ ఆన్ ద హైబ్రిడైజేషన్ S is spherical, P is dumbbell and D is double dumbbell while F is tetrahedral. సో టెట్రాఫోల్డెడ్. ఇప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ని బేస్ చేసుకొని SP హైబ్రిడైజేషన్ అయితే షేప్ ఏంటి, sp2 హైబ్రిడైజేషన్ అయితే షేప్ ఏంటి, sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అయితే షేప్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం చూసాము ఆల్రెడీ. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఫార్మర్ ఇన్ ద టాపిక్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ద షేప్ ఆఫ్ PCl5 మాలిక్యూల్ ఇస్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. నెక్స్ట్, సి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ ట్రయాంగులర్ ప్లేనార్ షేప్. ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాము అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఆటమ్స్ బౌండ్ టు ద అదర్ ఆటమ్, అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎలిమెంట్, ఈ ఎలిమెంట్ ఇంకా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్తో అయితే బాండ్ ఫామ్ చేసిందో ఆ బేసిస్ మీద వీ నీడ్ టు అసైన్ అ షేప్ టు ద హోల్ మాలిక్యూల్. బట్ వెన్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద కేస్ ఆఫ్ cations and anions, that is this is a wholly formed molecule. ఇప్పుడు ఇది ఫుల్గా ఫామ్ అయిపోయిన మాలిక్యూల్, CH4 అనేది కంప్లీట్లీ ఫార్మ్డ్ మాలిక్యూల్, ఎందుకంటే వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ ఇస్ 4. సో
ఇది ఒక 4 హైడ్రోజన్స్తో బాండ్ అయ్యి మీథేన్ ఫామ్ అవుతుంది. ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ మాలిక్యూల్ ఈస్ ఇన్ 3D representation. This H is standing backside to the carbon orientation related to the 3 hydrogens. సో ఏమవుతుంది అంటే షేప్ టెట్రాహెడ్రల్. బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చింది ఏంటి చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ CH3+, దట్ ఈస్ క్యాటయాన్ ఆఫ్ మీథేన్. వెన్ 1 hydrogen is removed, దట్ ఈస్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము బలవంతంగా అంటే ఫోర్సబుల్లీ వెన్ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ రిమూవ్ అన్ ఆటమ్, వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్, సో కాల్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆర్ హీట్. మనం ప్రెషర్ సప్లై చేసినప్పుడు, హీట్ సప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఒక మాలిక్యూల్లో నుంచి ఫర్దర్ ఆటమ్స్ అనేవి రిమూవ్ చేయగలం. సో ఆ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు మనకి ఫామ్ అయ్యేవి ఈ అయాన్స్, క్లోరిన్ డయాక్సైడ్, క్లోరిన్ ట్రయాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోనియం అయాన్ H3O+, అండ్ ద సేమ్ వే మీథేన్ అయాన్. సో ఇప్పుడు ఈ షేప్ చూడండి, మనం CH4 రాసినప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని అడిగింది ట్రయాంగులర్ ప్లేనార్. సో క్లోరిన్ ClO2 అనేటప్పుడు ఇలా వస్తుంది. 3 మాలిక్యూల్సే ఉన్నాయి, బట్ ట్రయాంగులర్ ప్లేనార్ షేప్ దేనికి వస్తుంది? See, we have already seen మీథేన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్, ఈ 3 హైడ్రోజన్స్ ఇలా బాండ్ అయినాయి. ఈ బ్యాక్ అంటే 3D స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మీథేన్లో చూస్తే ఈ ఓరియంటేషన్ నుంచి ఇక్కడ ఇలాగా మీథేన్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాండ్ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ ఎ షేప్ ఆఫ్ టెట్రాహెడ్రల్. సో ఇప్పుడు దీంట్లోంచి ఈ బ్యాక్ 3D స్ట్రక్చర్లో ఉండే హైడ్రోజన్ అయాన్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు ద ట్రయాంగులర్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఆబ్టైన్డ్ ఫర్ ద సో కాల్డ్ CH3+ అయాన్. దిస్ డజంట్ నీడ్ ఎ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, బికాజ్ మనం ఎప్పుడైతే S ఆర్బిటాల్, P ఆర్బిటాల్, D ఆర్బిటాల్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటామో హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ ఫర్దర్ ఈజియర్. ఈ హైబ్రిడైజేషన్ ఉన్నప్పుడు మాలిక్యులర్ ఓరియంటేషన్, దట్ ఈస్ అసైనింగ్ ఎ షేప్ ఈజ్ ఈజీ. నెక్స్ట్, see the molecule which has pyramidal shape. This is example for PCl3, phosphorus trichloride. Next, which of the following species is paramagnetic? Paramagnetic అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ O2 స్ట్రక్చర్ రాద్దాం, బట్ we also have, చూడండి O2 అని ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. పారామాగ్నెటిక్ O2- ఎందుకు? సి వెన్ కార్బన్ ఇస్ బౌండ్ టు ద నైట్రోజన్, ఈ నైట్రోజన్కి లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ వే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం Cn- అని ఫైనల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. బట్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండి ఒక అయాన్ సి ఇక్కడ O2 మాలిక్యూల్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ హోమోస్పీషీస్, అంటే ఒకటే ఆటం ఆక్సిజన్ అనేది ఇట్ కంబైన్స్ విత్ అదర్ ఆక్సిజన్ టు ఫార్మ్ O2. అలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ along with the lone pair of electrons we also see a negative charge which indicates that it has another pair of electrons. Paramagnetic ante enti ante ready to donate electrons. ఈ రెడీ టు డొనేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ నేచర్ దేనికి ఉంది ఈ 4 ఆప్షన్స్లో అంటే ఓన్లీ O2, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆన్ ద ఆక్సిజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నెగటివ్ ఛార్జ్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా డొనేట్ చేయగలదు కాబట్టి O2 ఇస్ పారామాగ్నెటిక్. నెక్స్ట్, the deviation in the bond angle from 90 degrees to 107 degrees in ammonia molecule is due to C. ఇలా NH3 ఉన్నప్పుడు the shape we assign to ammonia is this. while వాళ్ళు ఏమని అడిగారు అంటే NH3 అన్నప్పుడు ఇలా ఉండొచ్చు కదా అంటే this is 90 degrees and this is 90 degrees. సో
irrespective of the 90 degrees what we expect, they have assigned an angle of 107 degrees. అది ఎందుకు జరిగింది అంటే ఈ బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కూడా అమోనియాలో when nitrogen is ready to form a bond with hydrogen, we also have a pair of electrons. సో ఈ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే NH ఈ నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్తో బాండ్ అయినప్పుడు ఈ బాండ్ పెయిర్ ద సేమ్ వే ద లోన్ పెయిర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద నైట్రోజన్ ఇన్ అమోనియా దే రిపెల్ ఈచ్ అదర్. ఈ రిపల్షన్ జరిగినప్పుడు ఏంటి అంటే ఇలా ఉండాల్సిన హైడ్రోజన్ కాస్త ఇలా రిపెల్ అవుతుంది. సో దట్ ద యాంగిల్ ఇన్ 90 degrees, the angle is deviated from 90 degrees to 107 degrees. So the option is the repulsion between nitrogen and hydrogen atoms. Next, see the property which does not belong to ionic compounds. ఒకసారి చూడండి, ionic compounds solids ఆ liquids ఆ అంటే we don't know. See, we don't know అంటే they can be solid, they can be liquid and they can be gaseous. For example, sodium chloride solid while hydrogen chloride is liquid. So solids ante they have asked us which does not belong to ante ionic compounds ki sambandhinchina property edi kaadu. See, they are solids, okay, they are electrolytes soluble in non-polar solvents. Non-polar ante benzene, polar in the sense పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే పోలార్ సాల్వెంట్స్ అంటాము. సో అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటేనే సొల్యూషన్లోకి వచ్చేపాటికి అవి క్యాటయాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యానయాన్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో ఇన్ ఎ సొల్యూషన్ టు డిజాల్వ్ దిస్ యానయాన్ అండ్ క్యాటయాన్ వీ నీడ్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. బట్ వాడు ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడు, సాల్యుబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద option which says that it doesn't belong to the property of ionic compounds. Next, when a neutral atom is converted to anion, చూడండి న్యూట్రల్ ఆటమ్ అనేది యానయాన్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే మైనస్ ఛార్జ్ రావాలి. ఆ మైనస్ ఛార్జ్ ఎందుకు వస్తుంది, బికాజ్ ఇట్ గెయిన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ సో దట్ ఇట్ హ్యాస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఆ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఏంటి అంటే నా దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అని అది డెపిక్ట్ చేస్తుంది, అంటే అది చెప్తుంది అనమాట అయాన్. సో ఐ హ్యావ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ మీ ఇన్ ఎడిషన్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని. సో ఆ నేచర్ని చూపించాలి అంటే న్యూట్రల్ ఆటమ్ యానయాన్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి, ఇట్ షుడ్ గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో ద ఆప్షన్ ఇస్ బి. నెక్స్ట్, arrangement of hydrogen atoms around the carbon atom in CH4 molecule. We have already seen the shape is tetrahedral. Next, see two elements A and B have electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. This one we have already seen in metals, that is in the periodic table. We have already seen this problem. See, try to guess. 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 1 11. 11th element sodium. 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 5 17. 17th element chlorine. సో మనకి ఇక్కడ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మనం చాలా స్ట్రాంగ్ కాబట్టి వీ నో దట్ 11th element is sodium while 17th element is chlorine. So if A and B combined, the type of bond formed, ఇక్కడ సోడియం అనేది పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్, క్లోరిన్ అనేది నెగిటివ్లీ ఛార్జ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే దిస్ హ్యాస్ అన్ ఎక్స్ట్రా, దిస్ షుడ్ కంబైన్ విత్ అ మాలిక్యూల్ టు అటైన్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. అలా జరగాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్, ఏది 17th క్లోరిన్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ఏ డెఫిషియంట్ ఎలక్ట్రాన్. సో అక్కడ ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ఏంటి అంటే అయానిక్ బాండ్, బికాస్ దే బోత్ ఆర్ అయాన్స్. కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఏంటి ఇస్తారు అంటే అయానిక్ బాండ్ ఇవ్వరు. ఒకసారి ఆలోచించండి, అయానిక్ బాండ్ ఇవ్వలేదు అంటే Na+Cl- ఫామ్ అవ్వగలిగే బాండ్ ఏంటి అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కోవలెంట్ బాండ్. బట్ ప్రిఫర్ అయానిక్ బాండ్ when you have all the bonds given in the option.
నెక్స్ట్ ద బాండ్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్. ఈ హైడ్రోజన్కి ఆక్సిజన్కి ఉండే బాండింగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు వాటర్ మాలిక్యూల్లో. ప్యూర్లీ కోవెలెంటా, ప్యూర్లీ అయానికా, పార్ట్లీ అయానిక్ అండ్ ప్రిడామినెంట్లీ కోవెలెంటా, పార్ట్లీ కోవలెంట్ అండ్ ప్రిడామినెంట్లీ అయానిక్. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి అంటే ద బాండ్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు OH ఉంది అంటే ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఆక్సిజన్తోనే బైండింగ్ జరిగి బాండ్ ఫార్మేషన్ జరగాలి. సో అలా జరగాలి అంటే ఇప్పుడు H ప్లస్ OH మైనస్ కంబైన్ అయ్యాయి. సో అయానిక్ బాండ్ కన్ఫర్మ్డ్. బట్ ఒక్కసారి ఇంకొక పాయింట్ కూడా చూద్దాం. బికాస్ అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ మాత్రమే ఉంటుంది వాటర్లో. In the formation of water molecule, we can see only partial positive and partial negative charge. That is, the cation is partial and the anion is also partial. అంటే ఏంటి? ఈ పార్షియల్ ఛార్జ్ అంటే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రెంగ్త్. సో పార్ట్లీ అయానిక్ అని కన్ఫర్మ్ అయింది ఇక్కడ ఆప్షన్ సి. బట్ predominantly covalent ఎలాగా? ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫార్మ్స్ అ బాండ్. ఆ షేరింగ్ జరగడానికి అంటే సి ఇఫ్ వీ వాంట్ టు కన్ఫర్మ్ ద H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ అయాన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఓన్లీ డ్యూ టు ద కోవలెంట్ బాండ్. బికాస్ ఆఫ్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ పార్షియల్ ఆనయాన్ ఛార్జ్ అక్కర్స్. అంటే ఏంటి అంటే కోవెలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల మాత్రమే H ప్లస్కి పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, OH మైనస్కి పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది. సో ద ఆప్షన్ ఇస్ పార్ట్లీ అయానిక్ అండ్ ప్రిడామినెంట్లీ కోవెలెంట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ sp బాండింగ్. sp బాండింగ్ అంటే s ఆర్బిటాల్ of one atom combines with p orbital of another atom. That is, this is hetero bond formation. అంటే s ఆర్బిటాల్ ఒక ఆటమ్ s ఆర్బిటాల్ది ఇంకొక ఆటంలో p ఆర్బిటాల్ కంబైన్ అయితేనే sp బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్, we know that hydrogen has only s ఆర్బిటాల్. సో హైడ్రోజన్ ఫామ్ అవటానికి ఇప్పుడు ఒకవేళ H2 ఫామ్ అయినా ద బాండింగ్ ఈజ్ ss బాండింగ్, నాట్ అదర్స్. సో ద సేమ్ వే క్లోరిన్. క్లోరిన్లో లాస్ట్ ఆర్బిటాల్ ఏంటి? p ఆర్బిటాల్. సో Cl2 ఫామ్ అయినా సరే pp బాండింగ్ ఇస్ seen. But in case of hydrogen chloride, the s orbital of hydrogen bonds with p orbital of chlorine, leading to the formation of sp hybridization. So the option is hydrogen chloride. Next, the type of bonding present in hydrogen molecule. ఇప్పుడే చూసాము H. హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ H2. సో మనకి ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఏంటి? 1s1. సో దిస్ కంబైన్స్ విత్ 1s1 ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ అనదర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ టు ఫార్మ్ ద హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్. This hydrogen molecule is purely formed mandatorily in the presence of only s orbitals. So పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేవి ఇక్కడ లేదు. జస్ట్ ద థింగ్ ఈజ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కర్స్ బిట్వీన్ ద టూ హైడ్రోజన్స్. అంటే ఈ హైడ్రోజన్ మీద ఉండే ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఈ హైడ్రోజన్ మీద ఉండే ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఈ రెండు కలిపి బాండింగ్ ఫామ్ అయితేనే H2 మాలిక్యూల్ అనేది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఆ H2 మాలిక్యూల్ అనేది ఇప్పుడు షేరింగ్లో జరిగింది కాబట్టి అయానిక్ ఈజ్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్. సో ఇది కాదు. నెక్స్ట్, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే గివింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఆల్సో షేరింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఒక పక్క తీసుకుంటుంది అండ్ షేరింగ్ కూడా చేస్తుంది ఇంకో మాలిక్యూల్తో. సో ఇట్స్ నాట్ ఆప్షన్ బి. సో
కోవాలెంట్ బాండ్లో మాత్రమే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాండ్. సో ద ఆప్షన్ ఇస్ సి. నెక్స్ట్, సి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కోవాలెంట్ బాండ్ ఇస్ స్ట్రాంగర్. ఎప్పుడన్నా సరే సేమ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి బాండ్ ఫామ్ చేశాయి అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ దే ఆర్ వెరీ వీక్. అంటే ఏంటి, ఎస్ఎస్ బాండ్ అనేది వీక్, పీపీ బాండ్ అనేది వీక్. దిస్ ఇస్ వీక్ ఓన్లీ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్. అంటే ఏంటి, ఒక ఆర్బిటాల్ ఇంకొక ఆర్బిటాల్తో హైబ్రిడైజేషన్ చేసినప్పుడు, అంటే బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఎస్ఎస్ సిమిలర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ వీక్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద డిఫరెంట్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఏంటి అంటే సి ఎస్ఎస్ ఆర్బిటాల్ కోవాలెంట్ బాండ్ షేరింగ్ పిఎస్ అనేది దిస్ ఈజ్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. అది జరగని పని. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎస్పీ పాసిబుల్ బట్ పిఎస్ దిస్ ఈజ్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఇంపాసిబుల్ అంటే జరుగుతుంది ఎట్ సర్టైన్ కండిషన్స్. సో ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎస్ఎస్ పిపి డిడి. ఈ హైబ్రిడైజేషన్ మనం ఇప్పుడు చూసాం, సిమిలర్ ఆర్బిటాల్స్ అనేది వీకర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద హెటిరో ఆర్బిటాల్స్ అని. బట్ ఇక్కడ మనకి హెటిరో ఆర్బిటాల్స్ డిఫరెన్సియేషన్ ఇక్కడ లేదు. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వెన్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ అండ్ పీపీ, పీపీ ఈజ్ స్ట్రెంగ్తర్ దాన్ కంపేర్డ్ టు ద ఎస్ఎస్ హైబ్రిడైజేషన్. అంటే ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. Next, compared to the bond angle in NH3, the bond angle in PH3 is phosphorus doesn't have any lone pair of electrons. చూడండి, phosphorus doesn't have any lone pair of, but coming to the case of NH3, nitrogen has a lone pair of electrons, so that the deviation of the angle between nitrogen and hydrogen occurs, which leads to 107 degrees. But in PH3 the angle is nearer, అంటే కన్ఫామ్డ్గా 90 degrees కాదండి, because we have certain conditions when we are into the formation of bonding between any two atoms, let it be homo or hetero. So nearer to 90 degrees we observe the bond angle in PH3. బట్ ఇందాకలు చూడండి NH3లో మనం చూసాం ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 107 degrees. సో ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ కెమిస్ట్రీ వీ నీడ్ టు టోటల్లీ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. ఒక్క క్వశ్చన్ని కరెక్ట్గా ఫస్ట్ టైం అర్థం కాలేదు అంటే సెకండ్ టైం చదివి చూడండి. వెన్ వీఆర్ క్లియర్ ఎట్ అవర్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ ఇస్ ఇన్ అవర్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సి NH3లో 107 ఉంది, బట్ PH3లో నియర్లీ 90 degrees ఉంది అప్రాక్సిమేట్లీ. సో కంపేర్ టు ద బాండ్ యాంగిల్ ఇన్ PH3 ఈజ్, అంటే NH3తో కంపేర్ చేసినప్పుడు PH3లో బాండ్ యాంగిల్ తక్కువ ఎక్కువ అని అడుగుతున్నారు. NH3లో ఎక్కువ అంటే PH3లో తక్కువ. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ స్మాలర్. నెక్స్ట్, నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ పోలార్ అంటే పార్షియల్ పాజిటివ్ అండ్ పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే పోలార్ మాలిక్యూల్స్. బట్ when we don't have the positive and negative charges it is non-polar. సో వాళ్ళు ఇక్కడ మనల్ని ఏమడిగారు, నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. సి HClలో హైడ్రోజన్ ఇస్ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ వెల్ క్లోరిన్ ఇస్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్. సో ఇది కాదు. నెక్స్ట్ CH3Cl, ఇది కూడా కాదు. ఎందుకంటే CH3 we have already seen in the former questions that removing an hydrogen from methane gives positive charge to the CH3. That is, when CH3 is positive charge and Cl is negative charge, it is also a polar molecule. And ammonia is also a polar molecule, while CCl4, that is carbon tetrachloride, is a non-polar molecule. Next, when forming a compound AB, an electron is transferred from atom A to atom B. మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ఒక్కసారి ఈ క్వశ్చన్ చదివి చూడండి, ఆన్సర్ మనకి తెలుసు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చారు ట్రాన్స్ఫర్డ్ అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కోవెలెంట్, ionic bond is formed between cation and anion, while coordinate covalent bond is formed when
ఇది షేరింగ్. కోవెలెంట్ అంటే, అయానిక్ అంటే కంపల్సరీ అయాన్స్ అనేది మనం రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి. కోఆర్డినేట్ కోవాలెంట్ ఏంటి? కంప్లీట్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమని అడిగారు? ట్రాన్స్ఫర్డ్ అని అడిగారు, అంటే కంప్లీట్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్వశ్చన్లోనే కదా ఆన్సర్ ఉంది. కంప్లీట్ షేరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కోవాలెంట్లీ బాండ్. నెక్స్ట్ సి ఎలిమెంట్స్ ఏ అండ్ బి హ్యావ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇది కూడా అంతే, ఇది పాజిటివ్ చార్జ్డ్, ఇది నెగిటివ్ చార్జ్డ్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ionic bond. Next, the molecule that has linear structure. If we assign the structures with regard to the sp orbitals, మనం ఒక టేబుల్ చూసాము. డూ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో, బట్ ఐ రిమెంబర్. ఒక టేబులర్ ఫామ్ చూసాము. sp హైబ్రిడైజేషన్ అయితే ఏ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద షేప్ అండ్ ఆల్సో the examples of the molecules that have the hybridization. Madam, hybridization గుర్తుపెట్టుకోవాలా, నా వల్ల కాదు. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ ద టేబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. నేను అంత దూరం నేను ఐ కాంట్ అనుకున్నప్పుడు, అంటే నేను హైబ్రిడైజేషన్ చూసి మాలిక్యులర్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకొని, ఎలిమెంటల్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకొని నేను షేప్ అసైన్ చేయలేను. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ ద టేబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అలా చూసినా సరే CO2 హ్యాజ్ ఎ లీనియర్ structure. Next, the electronegativities of the elements carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur are 2.5, 2.1. అంటే చూడండి, కార్బన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ 2.5, హైడ్రోజన్ 2.1, ఆక్సిజన్ 3.5, నైట్రోజన్ 3 and coming to sulfur it is 2.5. Which of the following is the strongest polar bond? పోలార్ బాండ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి మ్యాక్సిమం. చూడండి, వాళ్ళు మనకి ఆప్షన్స్లోనే ఇచ్చారు. CH బాండ్ ఫామ్ అయితే, అంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్తో బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు స్ట్రాంగ్గా, లేకపోతే సల్ఫర్ హైడ్రోజన్తో బాండ్ అయితే స్ట్రాంగ్గా, నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్తో బాండ్ అయితే స్ట్రాంగ్గా, OH బాండ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇవి 4 కూడా మనం కంపేర్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి. సో ఈ 4 వాల్యూస్లో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ దేనికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అది ద స్ట్రాంగెస్ట్ బాండ్. సో చూడండి, కమింగ్ టు కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ 0.4. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ సి 0.9. See, for carbon and hydrogen it is 0.4. Coming to nitrogen and hydrogen, that is 3 minus 2.1, that is 0.9. While coming to the sulfur and hydrogen, sulfur is 2.5 while hydrogen is 2.1. 2.5 minus 2.1, 0.4. Coming to oxygen and hydrogen, 3.5 minus 2.1. అంటే చూడండి, హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 1.4. ఇప్పుడు చూడండి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. అంటే కార్బన్ వాల్యూ 2.5 ఇచ్చారు కాబట్టి హైడ్రోజన్ వాల్యూ 2.1. 2.5 మైనస్ 2.1. ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూ కాదు, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువగా దేనికైతే ఉంటుందో ఆ బాండ్ స్ట్రాంగెస్ట్ బాండ్. సో ఇక్కడ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ వాల్యూ 0.4 and for nitrogen and hydrogen it is 0.9. Coming to sulfur and hydrogen it is 0.4. While coming to the oxygen and hydrogen the electronegativity difference is 1.4. అంటే ఈ 4 ఆప్షన్స్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ దేనికి ఉంది? O and H. So that the right option is OH is the strongest polar bond. Next, name of the bond in boron trifluoride. ఒకసారి చూడండి, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఈజ్, ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు చూసిన దానిలో కార్బన్ 4 హైడ్రోజన్స్తో బాండ్ అయినప్పుడు ఒక హైడ్రోజన్ అనేది 3D స్ట్రక్చర్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే కనబడుతుంది. కాబట్టి మనకి 3 హైడ్రోజన్స్ కనబడితే పిరమిడల్ ఆర్ ట్రయాంగులర్ బైపిరమిడల్. దీనికి చిన్న షార్ట్ కట్ చూసాము. ఎప్పుడైతే బాండ్ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ అయితే ఉంటాయో, అంటే 5 మాలిక్యూల్స్, సెకండ్ మాలిక్యూల్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో ఆ షేప్ని మాత్రమే అసైన్ చేయాలి. సో
PCl5 ట్రయాంగులర్ బైపిరమిడల్ అన్నాం. బైపిరమిడల్ ఎందుకు అయింది? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 5 ఫార్మర్ మాలిక్యూల్స్ బౌండ్ టు ఫాస్ఫరస్. అలాగే బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ అంటే B 3 ఫ్లోరిన్స్. See, boron is the 5th element అంటే hybridization 1s2 2s2 2p1. ఇప్పుడు ఫ్లోరిన్ అనేది 9th ఎలిమెంట్. హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్ is the 5th ఎలిమెంట్. కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ is the 9th ఎలిమెంట్. అంటే ఈ హైబ్రిడైజేషన్ దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p5. సో ఈ 2p5లోకి ఈ 1 ఎలక్ట్రాన్ అనేది షేర్ చేసుకున్నప్పుడు బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో బికాజ్ ద బాండింగ్ ఈజ్ జస్ట్ బికాజ్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. చూడండి, మనం షేరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే కోవలెంట్ బాండ్ అన్నాము. ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి? బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్లో షేరింగే జరిగింది. సో ద బాండ్ ఇస్ కోవలెంట్ బాండ్. నెక్స్ట్, వెన్ సిలికాన్ ఆటమ్ కంబైన్స్ విత్ కార్బన్ ఆటమ్, ద టైప్ ఆఫ్ బాండ్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, దే బిలాంగ్ టు ద సేమ్ గ్రూప్. అంటే మ్యాక్సిమం దే ఎగ్జిబిట్ ద సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకటైనప్పుడు అయానిక్ బాండ్ అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్. సో మెటాలిక్ బాండ్, రెండు మెటల్సా? నో, దే ఆర్ నాట్ మెటల్స్. సో మెటాలిక్ బాండ్ కాదు, అయానిక్ బాండ్ కాదు. కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటే కంపల్సరీగా ఇది ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని దానికి ఇంకొక యాటమ్కి ఇచ్చేస్తే మాత్రమే. అంటే ఈ ఎక్స్ అనే యాటమ్ ఈ దీనిలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తాన్ని కూడా వైకి పంపించి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇంకా నువ్వు తీసుకో బాండ్ ఫార్మేషన్కి అన్నప్పుడు కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ అవుతుంది. బట్ సిలికాన్ అండ్ కార్బన్ దే బిలాంగ్ టు ద సేమ్ గ్రూప్, విచ్ టెల్స్ us that they don't transfer the electrons but they share the electrons among themselves. సో కార్బన్ సిలికాన్తో బాండ్ ఫామ్ చేయాలి అంటే షేరింగ్ మాత్రమే జరగాలి. షేరింగ్ చేసుకున్న బాండ్ ఏమంటారు? కోవలెంట్ బాండ్. నెక్స్ట్